recognizing implications. We have been talking about this critical thinking, right? It's also part of critical thinking. It's very simple and important also for your examination. It means today we are going to learn how to identify, how to find, or how to recognize implications. Implications means here you can see the definition of implication according to Oxford Advanced Learner Dictionary. Meaning number one says a possible effect or result of an action or decision, right? When somebody says something, you have to find possible effect or result of an action or decision out of that. Similarly, there's another meaning, you can see 2 number, something that is suggested or indirectly stated, right? This meaning is very close to our intention, out of the expression, out of the some saying of the speaker or writer. We have to find suggested or indirectly stated or implied meaning, right? Maybe you are listening me carefully. From the very beginning, our intention is sometime the speaker or writer, they do not directly write or say what they intend to say. At the time, we have to find out, right, the meaning of the writer. For example, if I say, did you get the routine of your first semester? As a teacher, my intention is to make you aware about the examination, and the hidden meaning is also to ask you, to suggest you, read now carefully or seriously, right? That is the meaning. So all of the time, as we are educated, not only educated person, even the layman, they use their idea, common sense, as I said earlier, to find out the meaning of the speaker or the writer. You can see the third meaning, implication, is of somebody or something in fact of being involved or of involving somebody in something, especially let's forget the line is missing, I think. Only this number 2, right, seems very close to our intention. So here in our text, implication means to find underlying, intended, or hidden meaning, right? Underlying or unstated or hidden meaning of the writer or speaker. Look at here. There are 2 processes of recognizing implications. Number 1, drawing conclusion, 1, and next one is recognizing implications of arguments. And under this number 2, recognizing implications of arguments, there are 2 subtypes. They are recognizing parallel argument and recognizing and applying principle. Now we are going to talk about these ideas. Let's see how can we draw conclusion. How can we draw conclusion from the expression spoken or written? Now look at the first bullet point, what is mentioned here. One important aspect of reasoning is the ability to go further than the information you have been given to
Draw a conclusion from the evidence to see what follows from a statement which other people make. It's very simple. When somebody says something, try to draw a conclusion out of that, right? Always we use this technique in our day-to-day life also. For example, if we draw back the curtain in the morning and find the last night's snow covering has gone, what do you conclude? For example, maybe it's from the cold region. If you look at outside and if you cannot see snow in the outer field, what could be our conclusion? We conclude that temperature must have risen or overnight. है इक्जाम्पल फेरि सुनौँ यहाँनिर के भन्दैछ भने यो हिमालतिर वा हिमाली रिजनतिर वा हिउँ पर्ने ठाउँतिरको इक्जाम्पल हो। हिजो हिउँ परेको थियो, मैले बिहान उठ्दाखेरि पर्दा तानेर बाहिर हेर्दाखेरि के रहेनछ, हिउँ रहेनछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हिउँ पग्लिसकेछ। भन्नुको अर्थ के हो? टेम्परेचर चाहिँ इट has gone up. That's the reason. Conclusion you can draw, right? It's not mentioned here. Only you drew the conclusion, sorry, cotton back, and you could not see snow covering. And that's your conclusion. That's a conclusion, right? Similarly, look at here. Men with low blood cholesterol level are more likely to develop intestinal cancer than those with high blood cholesterol level. But men who have high blood cholesterol level have an above average risk of suffering a heart attack. Conclusion के हुन्छ? What conclusion do you draw? Right? Low blood cholesterol level भयो भने intestinal cancer हुने चान्सेस के हुने रहेछ? मोर हुन्छ कि लो हुन्छ? कोही बोल्दैन? हजुर मात्रै गर्न आएछ सबैजना? हजुर सर सुन्दैछ नि? छ सर छ, मजाले सुनिरहेको छ। यसले कन्क्लुजनमा हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ? जस्तो कि नम्बर यो मैले सेकेन्ड इक्जाम्पल भन्दैछु, मेन मान्छे जोसँग चाहिँ जसको चाहिँ लो ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल छ अरे त्यसको चाहिँ इन्टेस्टाइनल क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल हुने भन्दा बेसी हुन्छ अरे। एक हैन? अर्को चाहिँ बट मेन हु हेभ हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल्स हेभ एन एभरेज रिस्क अफ सफरिङ अ हार्ट एट्याक। दुईटा कुरा रहेछ यहाँनिर। लो ब्लड कोलेस्ट्रोल भयो भने पनि समस्या हुने रहेछ, त्यसले के हुँदो रहेछ? इन्टेस्टाइनल क्यान्सर हुन सक्छ, हाई हुन्छ। तर हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल भयो भने इन्टेस्टाइनल क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुँदो रहेछ। फेरि पेटमा रोग लाग्दो रहेनछ त्यसको मतलब। तर फेरि हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल हुनेहरूलाई चाहिँ के समस्या हुन सक्ने रहेछ? दे कुड ह्याभ हार्ट अट्याक हुने रहेछ हैन? मैले बेला बेलामा क्लासमा इक्जाम्पल दिन्छु नि। बुद्धले चाहिँ भगवान बुद्धले एकचोटि के गरेछन् अरे? भगवान बुद्धले के गरेछ अरे? भगवान बुद्धले के भनेछ अरे? ओके 1 मिनट है। ओके
भगवान बुद्धले के भनेछन् रे भने एकजना शिष्यले सोधेछ अरे के क्वेशन डिसाइपलले आर यु लिसनिङ यस सर सुनिरहेछौँ सर बुद्धलाई शिष्यले के सोधेछ र भने भगवान यो विष भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधेछ अरे के व्हाट इज पोइजन one of the disciple asks Lord Buddha right and he answered when anything exceeds its level जब कुनै पनि चीज चाहिँ मात्राहरूले भन्दा बेसी हुन्छ then it turns into poison अरे है जस्तो कि हामीले चिनी पनि धेरै खानु हुँदैन भात पनि धेरै खानु हुँदैन सब्जी पनि धेरै खानु हुँदैन फलफुल पनि धेरै खानु हुँदैन हो सर पनि खानु हुँदैन हैन चुरोट पनि खानु हुँदैन रक्सी पनि खानु हुँदैन यसको अर्थ मैले चुरोट रक्सी खानुहुन्छ भनेको हैन तिनीहरुमा हायर चान्सेस मात्र हुने हो हैन व्हाट डज इट मीन के हुन्छ कुनै पनि चीज when it exceeds its level normal level यहाँ त्यही कुरो भन्दैछ यसले पनि है दिस इज सिम्पली एक्जाम्पल राइट what is the example if you have low cholesterol level then you can have problem intestine cancer you will have you can have intestinal cancer and if you have high blood cholesterol there is a higher risk of heart attack chance of heart attack conclusion चाहिँ what is conclusion यसको conclusion के हो के भनेको यसले having a high or low both have consequences एउटा त्यो पनि हुन सक्छ अझ अर्को अझ यसलाई पनि माइन्युट बनाउने भने अझ सानो बनाउने भने we should remain healthy अब ठीक भयो भने there is no problem we need to control cholesterol level भने होला नि यसले हैन हो सर cholesterol level हामीले अब क्वेशन गर्छन राइट हाई पनि हुनु हुँदैन लो खानपानमा मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन if you control your cholesterol level you will be healthy भने हैन त्यसो भने होला नि त हैन ओके this can be one conclusion यसरी कन्क्लुजन ड्रा गर्न सकिन्छ है यो कन्क्लुजन चाहिँ भनेको छैन हामीले चाहिँ यसले कि हामीलाई चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन तर व्हाट यु क्यान ड्रा व्हाट वी क्यान कन्क्लुड इज चेक योर check means control your cholesterol level should be at normal ma hunu parcha right okay this is one way of drawing implication यहाँ धेरै एक्जाम्पलहरु छ है you can practice at your home for example the pond is frozen this morning it was not frozen yesterday यसले के भन्न खोजेको होला what is the conclusion pond is the temperature के भन्छ टेम्परेचर हाई भएको कुरा सर टेम्परेचर लो भयो सर हिजो बेलुका भन्दा राति टेम्परेचर लो भनेको होला है त्यसो भने हो नि हिजो भन्दा आज लो भएर त्यो जम्यो भनेको लो भयो यसरी गर्न सकिन्छ हैन होला सकिन्छ सर यसको आन्सर किताबमै छ यो किताबकै कुरा हो हैन तर पनि यु क्यान प्र्याक्टिस यस्तो आउँछ एक्जामिनेसनमा दिस इज वान वे यहाँ मैले आन्सर पनि राखेको छु यो स्लाइड चाहिँ मैले पीडीएफ कन्भर्ट गरेर राखिसकेको छु यु क्यान सी द आन्सर देयर अल्सो अर यु क्यान युज योर कन्टेक्स्ट त्यहाँ पनि छ है नेक्स्ट वेले चाहिँ के भन्छ भने रेकग्नाइज इम्प्लिकेसन्स अफ आर्गुमेन्ट अब यो आर्गुमेन्ट रेकग्नाइज गर्ने there is another way नम्बर 2 मा त्यो भनेको चाहिँ के भने सेम यो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ चिन्नु पर्यो हामीले है we have to recognize arguments है argument changes there are two ways अघि नि मैले अगाडि पनि देखाएको थिएँ you can see one is recognizing parallel argument त्यहाँ दुईवटा parallel argumentहरु हुन्छ parallel argument भनेको चाहिँ similar right we have to identify that अर्को चाहिँ we have to identify or recognize principle there can be principle and we have to analyze the principle हैन how भन्ने कुरा चाहिँ I'm going to talk about this कसरी यसलाई प्रिन्सिपल युज गर्ने अथवा कसरी चाहिँ
प्यारलल आर्गुमेन्ट युज गर्ने भने आई हेभ क्लियर आइडिया है लेट्स सी लेट्स गो टु द अनदर स्लाइड सी हाउ टु रेकग्नाइज प्यारलल आर्गुमेन्ट आर्गुमेन्टहरू हुन्छ एउटा एक्सप्रेसनमा देयर विल बी आर्गुमेन्ट्स राइट सो यु हेभ टु फाइन्ड लुक एट नम्बर 1 you can see this example here it's from your book James is saying I mean what I say because I say what I mean. Did you get any idea here? I mean what I say. See, I say what I mean. I'll tell you, I'll show you one formula. It's a complex formula mathematics just like English pani. You can easily identify. Right? Let me show you. John says, you might as well argue that you eat, look at here, you eat what you see because you see what you eat. Did you get the idea? Sorry, sir. Okay. I'll move ahead. Your example matra, you can practice at home, right? It has a formula and you can easily recognize this. For example, our mathematically, let's see. In this example, number 1, Karishma ji ko ke bhayo ni request pathako pathaisin ta. Okay, look at here. In this first clause, यो clause हो है, यसलाई हामी clause भन्छौं. यहाँदेखि यहाँसम्मको है एउटा क्लज भयो लुक एट बिफोर भर्ब चाहिँ यसको सब्जेक्ट भनेको के छ भने हिरोइन एडिक्ट हिरोइन खाने मान्छे यो फेरि यो फिल्ममा खेल्ने हिरोइन हैन है एक्स सपोज यसलाई हामीले एक्स मान्यो है म्याथमेटिकल्ली भने मैले सुनिएछ नि हैन युजुअली हैव वन और मोर नीड मार्क्स के हुन्छ रे भने यसले के कुरा गर्दैछ यो हिरोइन खाने मान्छेहरु लिने मान्छेहरुको चाहिँ आर्म्समा मार्क्स हुन्छ मार्क्स भनेको चिन्ह हुन्छ यसलाई सपोज यसलाई y भने है लेट मी दिस यसलाई मैले म्याथमेटिकली y भन्ने है हैन त ठीक छ अब सपोज अब यहाँ फेरि के को कुरा गर्यो रोबोट भन्ने मान्छेको कुरा गर्यो कि रोबोट भन्नेलाई हामीले एउटा सिम्बल दियौं यसलाई मैले z भन्ने सपोज इट इज z है अब यो हामीले निडल मार्क्स अन आर्मलाई हामीले के भनेको थियौ अघि के भनेको थियौ y भनेको थियो नि ओ साथीहरु सुन्दै हो आवाज सर यो साउन्ड मैले भनेको कुरा बुझ्यो सुनिरहेको मैले दिएको मार्क हेर्ने यहाँनिर लुक एट द सिम्बल एकदम इजी छ यो कस्तो कसरी इजी भने यो मान्छेले कुरा गरेको हिरोइन एडिक्टको बारेमा कुरा गरेको यसलाई मैले एक्स भने है एक्स भने लुक एट हियर अनि यसको के हुँदै रहेछ यसको इफेक्ट यसको अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कुरा गरेको इस्यु भनेको मैले है अनि यसको चाहिँ निडल मार्क्स अन आर्म हुन्छ रे मैले यसलाई y भन्ने सपोज हिरोइन खाने मान्छेहरुको आर्म्समा मार्क्सहरु हुन्छ सुई लगाएको चिन्हहरु हुन्छ है अब यसले नयाँ इस्यु सुरु गर्यो त्यो भनेको के यो मैले भने रोबोट भन्नेको कुरा गर्न सुरु गर्यो अब फेरि यसले अनि यसलाई मैले z भन्ने है फेरि यसले रोबोटसँग के जोड्दियो यसले निडल मार्क्स अन आर्म भन्दै यसलाई अघि हामीले y भनिसकेका छ नि त्यसलाई के भन्ने y भन्ने यसलाई y भन्ने y भनिसकेलाई y भन्नु परेन यो y भने y भन्ने है ओ सर x y z अनि यस्तो हुन्छ कि यो प्यारलल चाहिँ आर्गुमेन्टमा के हुनुपर्छ हामीले x को बारेमा कुरा गर्दै छौं y मा पुग्यो भने यहाँ तल है हेर्ने फर्मुला y हुनुपर्छ अनि फेरि यसले z भन्ने अर्को नयाँ इस्यु सुरु गरेर फेरि y कै कुरा गरेको हुनुपर्छ त्यो प्यारलल स्ट्रक्चर हुनको लागि
बुझ्यो सर यहाँ पनि त्यही छ x बार y भयो फेरि z बार y भयो जेडले फेरि y माइनस भने हैन यो है x y मा एन्डिङ भयो y x ले y को कुरा गरे हुनु पर्यो सम्बन्धित हुनु पर्यो फेरि z ल्याएर फेरि y कै कुरा गरे हुनु पर्यो त्यही कुरा रिपिट हुनु पर्यो के नयाँ इस्यु आएर यहाँ त्यसै गरे नि heroin addict usually have one or more needle marks on his arms यो x र y भयो अगाडिको मैले x भने पछाडिको y भने यो x y भन्नुपर्छ भन्ने छैन अर्को j भए नि हुन्छ मैले यो म्याथमेटिकको कुरा गरेको फेरि यसले z भन्ने इस्यु सुरु गर्यो नयाँ इस्यु गरेँ यसलाई मैले z भने फेरि कहाँ आएर एन्डिङ भयो y मै आएर एन्डिङ भयो क्या यो नयाँ इस्यु अगाडिकै इस्युमा आएर एन्डिङ भयो भने प्यारलल स्ट्रक्चर हुन्छ हुँदैन है प्यारलल आर्गुमेन्ट हुन्छ आर्ग्यु गर्नलाई त्यसरी गर्नुपर्छ क्या प्यारलल आर्गुमेन्ट भनेको त्यसरी कोरिलेट गरेर गर्ने हो अब यहाँ देयर आर अप्सन्स लुक एट हियर के छ ए बी सी डी ई 5 सेन्टेन्सहरु छ यो राइटरले यो स्पिकरले वेदर ही or she is using parallel argument or not भन्नको लागि चाहिँ यही फर्मुला युज गरेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने हो यहाँ लुक एट हियर म यहाँबाट सुरु गरे पेशेन्ट विथ मलेरिया भनेर है यसले यो कुरा गर्दैछ हैन यो सब्जेक्ट हो नि यहाँ हो केको बारेमा कुरा गर्यो have high fever यो x भनी मैले है यसलाई y भन्ने सपोज यसले y को बारे हुन्छ भन्यो x लाई y हुन्छ patient with malaria usually have high fever हैन अब फेरि यो जर्ज भनेको हामी यसलाई के भन्यौ मैले z भन्ने नयाँ इस्यु ल्याए नि यसले जर्ज इज अ पेशेन्ट विथ मलेरिया भन्यो मलेरिया भनेको के हो x कि y हो पेशेन्ट विथ मलेरिया भनेको के हो ओ साथीहरु गिभ मी योर साउन्ड त्यो सरी हाई फिभर y हुन्छ एउटामा फेरि यो पेशेन्ट विथ मलेरिया भनेको के हो x कि y हो x हो त त्यो त x हो भनेपछि यो प्यारलल स्ट्रक्चर भयो यो हाई फिभर चाहिँ भएन सर भएन हो यसरी हेर्ने हो अब यहाँ के भन्यो x आयो अनि y आयो z आयो अनि फेरि x आयो x आएपछि y आउनुपर्छ z आएपछि फेरि y आउनुपर्छ के त्यसलाई हामी प्यारलल आर्गुमेन्ट भन्छौँ हो सर आर्गुमेन्ट राइट तर यो यसमा z आएपछि फेरि x आयो के भएन इट्स नट प्यारलल आर्गुमेन्ट यो भएन है Look at here, patient with malaria. This one is X. X. है ना? यो X, यो के भयो? यो Y. अब यहाँ फेरि के आयो? मलेरिया भन्ने आयो. मलेरिया भनेको के हो? फेरि जेट आयो. अर्कै इस्यु आयो नयाँ. हैन? यहाँ जेड हुनु पर्थ्यो. हैन ल यसलाई जेडै भन्यो भने पनि हैन यो त जेड अब यो हाम्रो माथिको जेड इस्युसँग मिल्ने जेड भएन यो है मलेरिया आयो यो पेशेन्ट विथ मलेरिया भनेर मलेरिया भन्नु एउटै कुरा हो यसलाई पनि एक्सै भन्न मिल्छ हो के न यहाँ जेड आएन नि यो त यो पनि भएन सर के भनेको मलेरिया नै हो है हैन सर यहाँ डाक्टर लुक एट हियर यो पनि भएन सर डाक्टरमा के आयो यसलाई एक्स सपोज गरौँ है अब हाई इन्कम यसलाई वाइ भन्यौँ पिपल विथ हाई इन्कम भनेर भन्दैले है पिपल विथ हाई इन्कम भनेर यसलाई हामीले जेरै मान्यो भने पनि हैन हाई ट्याक्सेस भयो यहाँ फेरि नयाँ इस्यु आयो है अब यो अर्कैतिर गयो यसलाई अब फेरि जेड पछि फेरि एबिसिडी अर्कै नामाङ्कन गर्नुपर्छ वाइमा भाइको कुरा गरेन यसले यो पनि भएन सर अब यो सपोज दिस वान इज एक्स है अनि अन्डर 20 को कुरा आयो यहाँ यो वाइ सपोज यो हेरोल्ड भन्नेको कुरा आयो यसलाई जेड भनौँ राइट अनि फेरि यहाँ 20 इयर्स ओल्ड आयो हो यो वाइ हो कि एक्स हो यो वाइ हो त्यो त वाइ हो सर वाइ हो भनेपछि अब यहाँ आयो दिस इज प्यारलल आर्गुमेन्ट है यसरी हामी प्यारलल आर्गुमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यो भनेको एउटालाई एक्स मान्ने त्योभन्दा पछाडि आउने टाइटलाई वाइ मान्ने अनि त्यहाँ नयाँ इस्यु आउनु पर्यो त्यसलाई हामी जेड मान्ने अनि फेरि त्यसले वाइकै कुरा गरे हुनु पर्यो अनि मात्रै प्यारलल आर्गुमेन्ट है यो स्ट्रक्चर पनि होइन प्यारलल आर्गुमेन्ट हुन्छ देन इट विल बी राइट नत्र भए भएन सर
नत्र भए भएन त्यो आएन भएन भने you have to find out in this way. ओके, यसरी यो पत्ता लगाउने हो एक्जामिनेसनमा चाहिँ. ओके, अब बुझ्यो होला सबैले. कोही मान्छे चाहिँ रहेछन् 10 जना बुझ्यौँ सर. है. सर बुझ्यौँ सर. ओके, देन you can practice. यो 2 नम्बरमा पनि त्यस्तै छ है. You can practice. यो एक्जाम्पल मात्रै हो. यो आन्सर मैले बी भनेर यहाँ डिफरेन्ट कलर राखिदिएको छु. You can check the formula I have said you है. Now यो चाहिँ लास्ट वे अफ रेकग्नाइजिङ भनौँ यसलाई. हामीले सिधा we have to use recognize and applying principle त्यो युज गर्नुपर्छ. कस्तो प्रिन्सिपल युज गर्ने भनेको चाहिँ इट्स अ कमन प्रिन्सिपल है. इट्स नट अ प्रिन्सिपल्स अफ एनी न्यू डिसिप्लिन. हामीलाई के नियम थाहा हुन्छ. we might have some moral guidelines. हाम्रो दिमागमा कुनै नैतिक आचरण सम्बन्धी गाइडलाइन्स हुन सक्छ. or there can be business practices, right? यो हुन सक्छ. On this ground you have to say whether it is good or bad. है, जस्तो कि capital punishment should be abolished. हाम्रो कन्ट्रीमा क्यापिटल पनिसमेन्ट छैन नि. अहिले चाहिँ हामी मान्छेले के डिमान्ड गर्दैछ, यो रेप गर्नेहरूलाई के गर्नुपर्छ, क्यापिटल पनिसमेन्ट दिनुपर्छ भनिरहेछ हैन. सबैलाई होइन, फेरि मान्छेहरूको डिमान्ड चाहिँ रेप गर्नेहरूलाई अनि अर्को चाहिँ करप्टेड पिपलहरूलाई के गर्नुपर्छ, क्यापिटल पनिसमेन्ट है. सो यु क्यान से वेदर द्याट इज राइट अर रङ है. अब यु क्यान गो थ्रु दिस स्लाइड्स. मैले अरू चिजहरू भनिनँ. यो सबै चिज भनेको यु क्यान गो थ्रु योर सेल्फ अल्सो. यु हेभ स्लाइड. फर इक्जाम्पल अब यहाँ चाहिँ हाम्रै प्रिन्सिपल युज गर्ने हो. लुक एट द इक्जाम्पल बिकज यु विल बी क्लियर फ्रम दिस इक्जाम्पल. नम्बर 1, no one should have to subsidize through taxation services which they themselves never use. के भन्दैछ? No one should have to subsidize. यी सब्सिडिजहरू दिने चलन हुन्छ नि हैन, ट्याक्सहरू लगाएको हुन्छ. जस्तो कि एउटा मान्छेले मोटरसाइकल चढ्दैन अनि एउटा मान्छेले रोड नै युज गर्दैन सपोज, अथवा स्पेसली भनौँ पार्किङ नै युज गर्दैन, र अन्य शीर्षकबाट चाहिँ उसलाई ट्याक्स लगाएर पार्किङ शुल्क लिने गयो भने चाहिँ के हुन्छ, जो मान्छेले त्यो युज नै गर्दैन उसलाई चाहिँ के हुने भयो, त्यो एक्स्ट्रा बर्डन, इकोनोमिक बर्डन हुने भयो. त्यस कारणले के भन्नु पर्यो, त्यो जो मान्छेले त्यो सर्टेन चिजहरू प्रयोग गर्दैन, फेसिलिटी प्रयोग गर्दैन, त्यो मान्छेलाई चाहिँ लाउनु हुँदैन, ट्याक्स लाउनु हुँदैन. जसले प्रयोग गर्छ त्यसलाई मात्र सब्सिडी के अरे ट्याक्स लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ के हो भने यो एउटा प्रिन्सिपल. यु क्यान जस्टिफाई इन दिस वे. मैले भनेको कुरा बुझ्यो? आई थिङ्क नट. बुझ्यौँ सर. लुक एट, अझै क्लियर बनाउनको लुक एट नम्बर 3 यसले सहयोग गर्छ होला. There should be absolute freedom for the newspaper to publish anything they wish. For example, जस्तो कि न्युजपेपरमा जे पनि पब्लिस गर्न पाइन्छ, एब्सोल्युट फ्रिडम हुनुपर्छ. इज इट ट्रु? पर्छ कि पर्दैन? जस्ट गिभ मी योर लन्च. सर नो सर, मान्छेले बुझ्ने अनुसार चाहिँ त्यो उ गर्नुपर्छ, पब्लिस गर्नुपर्छ न्युजपेपरमा. अरू हाम फुराउने काम गर्नु हुँदैन. Doctors should be completely honest with their patient. Completely honest हुनुपर्छ. जस्तै कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोज पेसेन्ट र रिलेटिभहरूलाई HIV एड्स इन्फेक्सन भएको रहेछ भने, जस्तै कि अहिले पनि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने अहिले त मान्छेहरूले भन्न थाले, पहिले चाहिँ कन्फिडेन्सियल हुन्थ्यो, यो भन्दिँदैन थियो उसलाई. अथवा जस्तै कोही मान्छेलाई क्यान्सर पेसेन्टलाई भन्दिँदैन, कसलाई भनिदिन्छ, रिलेटिभहरूलाई भन्छ. त्यसको रिलेटिभ भन्छ तर पेसेन्टलाई भन्दिँदैन. राइट. सो त्यो चाहिँ अनेस्टी भयो. इज इट अनेस्टी अफ द डक्टर्स? अनेस्टी हो होइन नि? होइन सर. के भन्दैछ भने, बिकज इफ दे से or they share everything, if they reveal everything,
what happened then? They will have a type of problem, psychological problem or mental problem, or their immune system will be weaker, and it would be finally byproductive for the patient themselves. That's why for their betterment, doctor are dishonest. You पनि dishonesty नै हो न चाहिँ, to hide information from the patient is also dishonesty. But what is happening there? What is going on there? Doctor, for the betterment of patient, they are dishonest. But it is ethical. It's good. तर पनि के हुन्छ भने कोही चाहिँ if the patients are well informed, if they are well educated, they share everything. त्यो भनिदिन्छ हो त्यसरी. You have to see the principle, moral principle, for example, legal principle, for example. जैसे कि अहिले कन्फिडेन्शियलिटी हो नि, डक्टरले कोरोना इन्फेक्टेड पर्सनहरूको बारेमा चाहिँ कन्फिडेन्शियली उसलाई मात्रै भनिदिन्छ, अरूलाई भन्दैन. देयर इज लिगल प्रोभिजन, त्यो कन्फिडेन्शियलिटी हो. उसको चाहिँ राइट टु के भयो, इन्फर्मेसन पनि भयो, उसले जानकारी पाउने. अर्को चाहिँ राइट टु सेक्रेसी पनि भयो. दे शुड मेन्टेन सेक्रेसी एट द टाइम, राइट? इन दिस वे, यसरी यु हेभ टु इभ्यालुएट एक्सप्रेसन अन द बेसिस अफ त्यो लिगल प्रिन्सिपल पनि हुनसक्छ, मोरल प्रिन्सिपल पनि हुनसक्छ, मेबी बिजनेस प्रिन्सिपल. जस्तै बिजनेस प्रिन्सिपलमा एउटा बिजनेस पर्सनले एउटा के अरे एउटा मान्छेले विदेशबाट इम्पोर्ट गर्छ अनि कति पर्छ भन्दैन, सेक्रेट हुन्छ, पसलमा पनि राख्दैन, उसले किनेको प्राइस राख्दैन, सेलिङ प्राइस मात्र हुन्छ. द्याट मिन्स वाट? अर्को प्राइस, बिजनेस एथिक्स, अर्को प्राइस हैन? अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ 4000 मा किन्न लागेको सामान उसले 1000 मा किन्न लागेको पनि हुन सक्छ, उसले हामीलाई भन्दैन. किनभने बाइङ प्राइस हो सर, 1000 किनेको छ, हामी 4000 भेट्छ. That's also ethics. मैले किनेको प्राइस भेट्दैन. So this is another way of recognizing implication through principles. It's a principle बाट हामीले इभ्यालुएट गर्ने हो है. हामी प्रिन्सिपल युज गर्छौं, कुनै प्रिन्सिपल सिद्धान्त युज गर्छौं, त्यसको आधारमा के गर्छौं भने त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ टु व्हाट एक्सटेन्ट दैट एक्सप्रेसन इज गुड और ब्याड. फर एक्जाम्पल नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको छ भने यु क्यान सी no one should have to subsidize through taxation services which they themselves never use. Here is answer. For example, people who never travel by public transport should not have to pay that portion of taxes we subsidize the public transport. जैसे कि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन को लागि चाहिँ म मेरो मोटरबाइक युज गर्छु, मेरो आफ्नै मोटरबाइक छ वा गाडी छ भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन को लागि चाहिँ मसँग ट्याक्स लियो भने के हुन्छ? दैट इज अनइथिकल हुन सक्छ. That's my argument, right? That argument of particular person. अब यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. Principally, it's not good. भन्न खोजेको जस्तै कि न्युजपेपरको मैले एक्जाम्पल पढाएको थिएँ. फर एक्जाम्पल, newspaper should be allowed to publish views which are insulting and offensive to particular group or individuals. हैन? जस्तै कि सबैलाई गाली गलोज गरेर हैन, पर्टिकुलर ग्रुपलाई मात्र. यसले जस्तै कि अहिले हामी भन्छौँ नि अब यहाँ भ्रष्टाचार, करप्सन हायर भएको छ भनेर, गभर्नमेन्टमा करप्सन धेरै भएको छ अनि पार्टीलाई नि गाली गर्छ भनिरहन्छ, यो गरिरहेको भनेर भन्छ नि हामी. त्यो इन्डिभिजुअल गर्ने मान्छे, त्यहाँ राम्रो मान्छे पनि हुन्छ नि त हैन? नराम्रो मान्छेलाई चाहिँ भन्दाखेरि खासै समस्या भएन, त्यो ग्रुपलाई भन्दाखेरि समस्या भएन, सबैलाई एज अ होलमा भनिदिँदाखेरि चाहिँ हैन. जस्तै करप्सन नेपालमा प्राइम मिनिस्टरले नै करप्सनलाई प्रोटेक्सन गरेको छ भनेर एमनेस्टीको रिपोर्ट आयो हिजो अस्ति. त्यो भनेको चाहिँ नेपालीमा करप्ट भनेको रहेछ नि त हैन? We all are corrupted, it means not only prime minister, because our prime minister is protecting corrupted people. So you have to use certain principle while drawing the conclusion or implication. ले भन्न खोजेको कुरा गर्ने बेलामा हामीले सिद्धान्त हेर्नुपर्छ है. नेपालमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी, नेपालको पोलिटिकल पार्टिज करप्टेड रहेछ. फर एक्जाम्पल, you have to use particular theory while getting information or meaning. स्पेशली त्यसको मिनिङ बुझ्ने बेलामा हामीले कुनै सिद्धान्त लगाएर हेर्नुपर्छ. यसले भन्न खोजेको एक्सप्रेसनले भन्न खोजेको के हो? जस्तै कि 1 नम्बरमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ प्रयोग के अरे यो नम्बर 1 मा कुनै पनि ट्याक्सहरु, सर्भिसेसहरु चाहिँ त्यो प्रयोग नगर्ने मान्छेले ट्याक्स नलगाउनु भन्नको अर्थ चाहिँ यसले भन्न खोजेको, फर एक्जाम्पल है, दिस इज अनदर मिनिङ. भन्न खोजेको चाहिँ जसले कुनै पनि त्यो पर्टिकुलर सुविधा प्रयोग गर्दैन, इट्स नट गुड टु व्हाट लेभ द ट्याक्स फर हिम और हर भन्न खोजेको. जस्तै कि पब्लिक, फर एक्जाम्पल
पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज नगर्ने मान्छेलाई त्यस सम्बन्धी ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट हुन्छ। जस्तो कि सिगरेटको कस्ट, सिगरेटमा चाहिँ ट्याक्स लगाएको हुन्छ क्यान्सरको लागि चाहिँ 1 पैसा है कति लगाउने भनेर त्यो पनि सोधेको सबै लेखेको तर नखाने मान्छे ट्याक्स नलाउने। पढेनौ भनेर जो चुरोट नखाने मान्छेलाई क्यान्सरको लागि क्यान्सरको फन्डको लागि ट्याक्स किन लगाउने हैन? जसले मात्र लगाउने हो नि रक्सको फर एक्जाम्पल पढेनौ नपढि आयो भनेर चाहिँ मलाई एकदमै धेरै दुःख लाग्यो। हो सर, द्याट इज दी तर त्यो राको हुन्छ युजिङ प्रिन्सिपल, त्यो प्रिन्सिपल युज गरियो, द्याट्स अ प्रिन्सिपल हैन? सो इन दिस वे वी आर एट दी एन्ड अफ दिस क्लास। मैले आज भनेको कुरा चाहिँ रिमेम्बर दिस, इम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ भन्न खोजेको मिनिङ, द्याट्स द मिनिङ अफ द स्पिकर or writer, is underlying meaning, it is intended meaning, and there are 2 ways of obtaining implication. One भनेको चाहिँ you have to draw conclusion हैन? कोही प्यारेन्ट्सले बाहिर जान लागेको छोराछोरीहरूलाई एकदम चिसो छ भन्नुको अर्थ के हो? लुगा राम्रो लगाएर बाहिर जाऊ भन्ने कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो नि हामीले हैन? एउटा तरिका यो भयो। नेक्स्ट वान रेकग्नाइजिङ इम्प्लिकेसन अफ आर्गुमेन्ट। यहाँ 2टा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ आर्गुमेन्ट, प्यारलल आर्गुमेन्टमा चाहिँ मैले भने एक्स भन्ने इस्युको वाइ भन्ने फिचर छ भने अनि जेड भन्नेको पनि वाइ भन्ने फिचर भयो भनेदेखि चाहिँ द्याट स्ट्रक्चर इज कल्ड प्यारलल आर्गुमेन्ट। रिकग्नाइजेसन राइट। नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल, यु हेभ टु युज प्रिन्सिपल, यु हेभ टु डेभलप प्रिन्सिपल इन योर माइन्ड हैन? इक्जाम्पल दियो, क्यान्सरको फन्डको लागि पैसा गर्दाखेरि धुवा फाल्ने कम्पनीका मालिकहरूबाट अथवा चुरोट खाने मान्छेहरूबाट अथवा इभन भेहिकल चलाउने सामानसम्म लिँदा त ठिकै भयो हैन? तर सुन है त अब तर नखाने मान्छेलाई मैले पछि अटेन्डेन्समा पछि लिन्छु, आवाजले चाहिँ इन्भाइट गर्दै जाऊ। justifiable, that means in this way you can recognize implications, right? आज यदि कुरा गरियो, कसैलाई समस्या छ? 2 जना मान्छे पुगेछौँ हामी। सर सर 9 जना खोजेर गरौँ हैन? म यसलाई मैले अब युजरबाट गर्दिनला है। सुत्न आउने मान्छेहरु पढाइ सुरु गरेर आजबाट चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु यहाँ माथि।